Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is polymer. We all are familiar with the term polymer, and beta, in a day-to-day life we use many items made up of polymer. Okay, so polymer word is made by the combination of two types of word, that is poly and mer. Poly means many and mer mean unit small parts. Okay, ਸੋ ਪੋਲੀਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਨੈਕਲੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਨੈਕਲੇਸ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਬੀਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਨੋਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਮੋਨੋਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਨੈਕਲੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੀਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? किदा काम करेगा? फिर वो पॉलीमर का काम करेगा। ओके, सो मोनोमर का मतलब है सिंगल यूनिट, पॉलीमर का मतलब है मैनी काइंड ऑफ यूनिट्स। ओके, सो ये डेफिनेशन समझण तो पहला असीं डेली लाइफ के विच पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं। पॉलीथीन दे विच पॉली वर्ड यूज़ होंदा। पॉली का मतलब की है मैनी टाइम्स। पॉलीईथीन, ईथीन का मतलब की है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो जो पॉलीथीन्स है उन्होंने जो ईथीन मॉलीक्यूल है वो किन्ने टाइम्स यूज़ होंगे ने? पॉली टाइम्स, मतलब मैनी टाइम्स यूज़ होंगे ने। देखो असी एग्जाम्पल लीए इतने पॉलीथीन, पॉलीथीन भी कह सकते हैं असी, या फिर की कह सकते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीथीन इथीन मॉलीक्यूल लैफ्ट साइड ते रिएक्टेंट साइड ते कितने टाइम्स यूज़ करना सी? एन टाइम्स यूज़ करना। और ये किहदे तरह काम करेगा? मोनोमर का काम करेगा। आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसैस मोनोमर्स नू कंबाइन करन तो बाद की बनदा साडे कोल? पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन प्रोसैस तो बाद साडे कोल की बन जाएगा? पॉलीइथीन बन जाएगा। लैफ्ट साइड के उपर ये अगे वर्ड पॉली नहीं लग्या, क्योंकि प्रोसैस एन टाइम कंबाइन तो बाद की बनेगा? साडे को पॉलीइथीन बनेगा। और उस टाइम डबल बॉन्ड तो साडे कोल की रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और जेडे इहदे बॉन्ड होणगे वो साडे कोल की बन गए? सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा सारा। और यह वैलेंसी कंप्लीट करने वास्ते की बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। और पैरां दे विच एन का मतलब है कि एन टाइम्स रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है। पॉलीथीन छोटा साइज़ का भी हो सकता है या फिर वड्डे साइज़ का भी हो सकता। ओके, सो इधर इहदा मोलर मास घट सीगा, बट इधर एन टाइम जुड़न दे नाल इहदा मोलर मास की हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सो इहदी डेफिनेशन की आएगी साडे कोल पॉलीमर दी? पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास सबसटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। इत्थे तुसीं ध्यान देना किहड़े शब्द ते? रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स derived from simple molecule. Yes beta, next topic is the homopolymer and copolymer. Okay, homo means one, co means many. Homopolymer, a polymer formed from one type of monomer। ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਮਰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਈਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇਥੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੋਲੀਈਥੀਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਈਥਾਈਲੀਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਥਾਈਲੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਐਨ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਈਥਾਈਲੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ एग्जाम्पल साढ़े को होमोपोलीमर्स दी हो सकदियाँ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकदियाँ ने। PVC का मतलब है जिहड़ियां शीट्स अजकल मोस्ट ऑफ द पीपल्स घरां दे विच अपने ड्राइंग रूम दे विच लगांदे ने, उन्हां नूं असीं PVC शीट्स कहने हैं। या फिर इहदी दूसरी एग्जाम्पल हैगी है पैन। पैन भी असीं अगे जाके एग्जाम्पल नूं एक्सप्लेन करना किस तरीके दे मोनोमर है या पॉलीमर है। पैन का फुल फॉर्म हैगी साढ़े कोल पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। थानू इस चैप्टर दे विच बेटा जी कुछ टर्म्स भी याद करनियां पैनियां ने, जिस तरह फुल फॉर्म्स आ सकती है पैन दी या PVC दी आ सकती है। नैक्सट है साढ़े कोल कोपोलीमर। अ पॉलीमर फॉर्मड फ्रॉम जिहदे विच की होएगा? मोनोमर एक या एक तो ज़्यादा तरीके का हो सकता है। जिस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैगी है साढ़े कोल नाइलन 66। नाइलन 66 जिहड़ा साढ़े कोल पॉलीमर है, इट इज़ मेड बाय द कंबीनेशन ऑफ द हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड द एडिपिक एसिड। ओके, सो पेपर दे विच इहदे विचों किस तरीके नाल क्वेश्चन आ सकदा? तुहानूं आ सकदा कि नाइलन 66 जिहड़ा साडा पॉलीमर है
ਟੈਲ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਮੋਨੋਮਰਸ ਆਫ ਦ ਨਾਈਲਨ 66 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੈਕਸਾਮੀਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਐਂਡ ਦ ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਸਾਮੀਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਐਂਡ ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੈਕਸਾਮੀਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਕਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 6 ਟਾਈम्स, ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਮਤਲਬ CH2 6 ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਥਾਈਲਿਨ, ਡਾਇਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਾ NH2 ਐਂਡ NH2। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਨੋਮਰ N ਟਾਈम्स ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। N ਟਾਈम्स ਅਸੀਂ ਹੈਕਸਾਮੀਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ N ਟਾਈम्स ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ। ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ इधरों वाटर ਨੂੰ H2 2 H और एक की जाएगा ऑक्सीजन और केड़ी लिंकेज बनेगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज द बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। ओके सो काफ़ी तरह ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हैगी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ अवेलेबिलिटी ਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ पॉलीमर्स ਨੂੰ 3 ਫॉर्म काइंड ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ। फस्ट क्लासिफिकेशन है नैचुरल पॉलीमर्स, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦਾ। ਓਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ RNA DNA ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਔਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈਗਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ PVC ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਫਲੋਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਪੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੇਕੇਲਾਈਟ ਦੇ ਸਵਿਚਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਿਚਸ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਕੇਲਾਈਟ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਲਕਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ ਜਾਂ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਬਰ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਕਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਲਕਨਾਈਜ਼ਡ